8:30 மணிக்கு பைபிள் ஸ்டடி நடக்கிறது. சிறிய பிள்ளைகளுக்கு வேறையாகவும் பெரியவர்களுக்கு வேறாகவும் அங்கே பைபிள் ஸ்டடி தமிழிலும் இங்கிலீஷிலும் நடைபெறுகிறது. 8:30 we have the Bible study in English and in Tamil for children as well as in adults. So those of you that can join, please join us as well. அதே போல காலையில 10 மணிக்கு தமிழ் ஆராதனை, 5:30 மணிக்கு ஆங்கில ஆராதனை. And then on Sundays we have the 10 o'clock we have the Tamil service, and then 5:30 we have the English service. உங்கள் எல்லோரும் மிகவும் அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். We welcome each and every single one of you with love. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் கரம் தட்டி எங்களுடைய பாஸ்டர் எட்வின் அவர்களை தேவ செய்திக்காக அழைப்போம். This time I would like to clap our hands and let us all stand. There's only 2 more minutes. We are about to enter into a new year. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Let us enter into the new heaven with praise. Hallelujah. Thank you to the Lord. Tell him thank you for the Lord, I thank you for the new year you have given. Hallelujah. 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 All of us, thank you, Jesus. Thank you, Lord. My life is in your hands, Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, you are the power. You are the power, Lord Jesus. Hold me, make me, O Lord. Lord, hold me, make me as you are. Hallelujah.
ஆலயத்தில் உம்மை போற்றுகிறோம். என்றென்றும் பணிந்து தொழுகிறோம். Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's wish each other. Let's wish each other and greet each other and wish them a happy new year. God bless you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. அவ்வளோதானா? ஏன் பர்ஸ் எடுத்துருக்கேன்? Happy New Year. Happy New Year, brother. Happy New Year.
அவன் வந்து கஷ்டம் வந்து ஹாப்பி நியூ இயர் இருக்குமாடி ஹாப்பி நியூ இயர் இல்லடா ஹாப்பி நியூ இயர்டா What happened? You want to be a service? Again? Come on, go! Subway surfer. Okay, Subway no, surfer. my passport. Go and play service. Don't. You want to play Subway surfer? Subway surfer. You want to do Subway surfer? Which one? Go Subway surfer or Subway surfer? Oh, wait. No, do it. Happy New Year. Yo guys, Happy New Year. Samuel. What? Samuel. Don't come here. Happy New Year. Samuel, come on. Come on, you guys wish Happy New Year back. It's 2014. No, tomorrow. Today, it's already 12 o'clock. Oh, this is the first time I've seen a This is the first time. This is the first time we come on 2014. Happy New Year. See that guy? Ramesh, Happy New Year. Nobody do Happy New Year. Okay, now go. My birthday, good. Yeah, Happy New Year. Samuel, look at that card. Okay, bye. You guys say Happy New Year. Happy New Year. Amanda. Samuel, go. I got second round. Happy New Year. Second round. Happy New Year. Second round. இல்ல நரேஷ் செகண்ட் ரவுண்ட் பால் வந்து பேஸ்ல திருப்பி எடுத்துறாரு அங்க திரும்பி ஹாப்பி நியூ இயர் உலக பயணம் கூடி போச்சு பேச்சு சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்காப்பா ஐயோ யார் யார் போனது Also, I'm not. I wouldn't say Happy New Year to anyone. I think he did something. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Bad. ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நேரம் A very joyful moment. இந்த புதிய ஆண்டுக்குள்ளாக பிரவேசிப்பதற்கு கர்த்தர் நமக்கு கிருபை God has given us the grace to enter into this new era. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. இந்த உலகத்தில் இங்க நியூயார்க் பட்டணத்திலே இந்த நேரத்திலே அங்க டைம் ஸ்கொயர்ல பெரிய கொண்டாட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும். In New York City today, at this very moment in Times Square, there would have been a great. இதை பார்ப்பதற்கு உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இடத்திலிருந்து வருகிறார்கள். And there are people all around the world that come to Times Square today just to see that ball drop. அவருடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு வருஷமும்
விழுந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. But just like the ball that drops, the life also drops every single year. ஆனால் நாம் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே வருவதற்கு கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்தார். But God has given us the grace to be in His presence. உண்மையாகவே இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார். Truly God will bless every single one of you that are here. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? How many of you believe that? ஹalleluya. Hallelujah. அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். God is going to bless us through His word. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற சபைக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை உங்களுக்கு நான் வாசிக்க I விரும்புகிறேன். would like to read a word to you that the Lord is giving to the இது congregation. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிந்த ஒரு வசனம். It's a word that everyone knows. நாம் எல்லாரும் எடுப்போம், வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். சங்கீதம் 23. Let's turn to Psalms 23. இது எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனம். This is something that everyone has memorized. 6வது வசனத்தை யாராவது சத்தமா வாசிங்க. Please someone read the 6th verse. என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். ஹalleluya. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா? Can all of us read together? என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். ஹalleluya. ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். In English it says goodness and love will follow. இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லிருக்கு goodness and mercy. Another translation is goodness and mercy will follow. சோ இந்த வருஷத்துல இருந்து ஏப்ரஹாம் அங்கிளுக்கு mercy மட்டும் இல்ல goodnessம் பின்னாடி போறோம். From now on, for Abraham uncle, not only mercy auntie will follow, but also goodness will follow Abraham uncle. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. பக்கத்துல ஒரு பாட்டு சொல்லுங்க, God is good. God is good. God is good. all the time. That is good. God is good. இந்த ஆங்கில வார்த்தையை நான் அப்படியே மொழிபெயர்த்தால் If I translate this English word to word, நிச்சயமாகவே உம்முடைய நன்மையும் அன்பும் என் வாழ்நாள் எல்லாம் என்னை பின்தொடரும். it's surely your goodness and your love will follow me all the days of my life. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நாம் அபியாசிக்கக்கூடிய ஒரு வாக்குத்தத்த வசனம். This promise is a promise that we can proclaim or exercise in our day-to-day life. இது தாவீதுடைய வாயிலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு வார்த்தையா இருந்தாலும் இதை நம்முடைய வாயிலிருந்து நாம் சொல்லும்போது இந்த வசனத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நன்மைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும். Even though King David sings this psalm, when we proclaim it with our mouth, we exercise the same exact blessings that's stored in this verse. இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது நிச்சயமாகவே. This verse says surely. எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பாருங்க. That's a very important word, surely. சில நேரங்களிலே நாம் போகிற இடங்களிலே நம்மை பார்த்து अनेक கேள்விகளை கேட்பார்கள். Sometimes to places that we go, a lot people may ask many questions. நாம பதில் சொல்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தை கேட்பாங்க, are you sure? And after you answer, they'll ask a question, are you sure? ஆனா இங்க வேதவசனம் சொல்லுகிறது நிச்சயமாகவே. But here the Bible verse says surely. Your goodness. Surely your goodness. உம்முடைய நன்மை. Your goodness. உம்முடைய கிருபை. Your mercy. என் வாழ்நாள் எல்லாம் என்னை பின்தொடரும். All the days of my life it will follow. இது குறிப்பாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்த நன்மையும் கிருபையும் நம்மை தொடர போகிறது. Surely this year the goodness and the mercy shall follow us. எல்லாரும் வேதத்தை எடுத்து கரங்களை உயர்த்தி வேதத்தை பிடித்துக்கொண்டு சொல்லுவோமா? Everyone hold your Bible up and hold the Bible. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen. ஒரு ஆப்பிரிக்கா தேசத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜா ஒருவர் இருந்தார். In Africa there was a king who lived. அவருக்கு ஒரு நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் இருந்தார். And he had a very close friend to him. அந்த நெருங்கிய நண்பர் எப்ப பார்த்தாலும் ராஜா கிட்ட சொல்வாரு, எல்லாம் நன்மைக்கே என்று சொல்வார். And that friend used to look at the king and say, all for good, he would say. இந்த ராஜாவுக்கு அவர் சொல்லுகிறது சத்தே பிடிக்காது. And the king hates it when he says that. ஆனா நெருங்கிய நண்பன் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அவர் ரொம்ப பொறுமையாக காணப்பட்டார். And because he's a good friend, he puts up with it, or he actually bears what he says. ஒரு முறை ராஜாவும் நண்பரும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேட்டையாடுவதற்கு அவர்கள் கிளம்பி போனார்கள். One day the king and his friend went to hunting. அவர் தன்னுடைய வில்லை எடுத்து அதை எய்யும்போது
அது திடீரென்று அவருடைய விரலிலே பட்டு அவருடைய விரல் துண்டாக போய் விடுகிறது. And when he went hunting, the bow that he shot out took a piece of his finger, and his finger a piece came out of his. ஐயோ என்னுடைய விரல் துண்டாக போய் விட்டது என்று சொல்லி அவர் துடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய நண்பனிடத்தில் வந்து சொன்னார். And he came with so much pain and agony and told his best friend, I lost my finger, I lost a piece of my finger, I'm in pain. நண்பன் என்ன சொல்லிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? What did you think the friend said? எல்லாம் நன்மைக்கே. He said all for good. ராஜாக்கு வந்தது கோபம். And the king got so angry. நான் விரல் துண்டாயிருக்குன்னு சொல்றேன், நீ என்ன சொல்ற? எல்லாம் நன்மைக்கேன்னு சொல்ற. I'm telling you that I lost my piece of my finger and I got hurt, and you're telling me all for good and everything. உன்னை என்ன பண்றப்பான்னு சொல்லி அவரை வந்து சிறைச்சாலையில் அடைத்து விட்டார். He said, look what I'm going to do to you, and I'm going to put and he put him in a prison. அவர் சிறைச்சாலையில் போட்ட உடனே மறுபடியும் அந்த நண்பர் என்ன சொன்னார் நினைக்கிறீங்க? And when he put him in the prison, what did you think the friend said? எல்லாம் நன்மைக்கேன்னு சொன்னார். Everything is for good. ராஜாக்கு இன்னும் ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. And the king got even more angrier. சரி, அது ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் பொறுத்து மறுபடியும் ராஜா வேட்டைக்கு கிளம்பி போனார். A few days after a few time has passed, the king again went to the நான் forest. சொன்னேன் இது வந்து ஆப்பிரிக்கா தேசத்தில் நடந்த ஒரு கதை என்று And சொன்னேன். I told you this is a story that took place in Africa. அவர் போகிற நேரத்தில் திடீரென்று மனிதர்களை சாப்பிடுகிற அந்த காட்டுவாசி கும்பல் இருக்கிற பகுதிக்கு அவர் போய்விட்டார். And when he went to the jungle hunting, he accidentally went into the territory of cannibalistic people where they live. அவர்கள் ராஜாவை பார்த்தார்கள், நமக்கு நல்ல ஒரு விருந்து கிடைத்து விட்டது என்று சொல்லி அவரை பிடித்து விட்டார்கள். And they saw that the king is here, and they said, we got ourselves a good supper, so let's catch him. And they caught the king. அவர் பிடிச்ச உடனே அன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரே ஃபெஸ்டிவல் சொல்லிட்டு அரைச்சி எல்லாம் கிராமமே ஒன்று சேர்ந்து ஒரே கொண்டாட்டம், ஒரே கும்மாளமயமாகி விட்டது. And that day the whole town, everyone, they all got together and said, and they all started having a party because they are going to have a good supper. ராஜாவை பிடித்து கட்டி விட்டார்கள். இவரை இன்றைக்கு நாம் சுட்டு சாப்பிடலாம் என்று சொல்லி அவரை பிடித்து கட்டி போட்டு விட்டார்கள். They tied the king, saying that we're going to அவர்கள் செய்ய வேண்டிய எல்லா விதமான சடங்காச்சாரங்களை செய்துவிட்டு அந்த ஊர் தலைவர் நெருப்பு வைப்பதற்காக அவர் வந்தார். They did all the rituals that they do, and then the leader of that tribe came forth with a fire to burn this king. அவர் வந்து நெருப்பு வைக்க கிட்ட வரும்போது தான் தெரிந்தது அவருடைய விரலிலே ஒரு விரல் காணவில்லை. And only when they came close to keep a fire or burn him or cook him alive, when he came close only, he noticed that a piece of his finger is missing. ராஜாவுடைய விரல் காணல. The finger is missing. உடனே அவர் ஐயோ இது நாம இத என்ன பண்ணக்கூடாது, செய்யக்கூடாது. And then immediately the leader said, no, we must stop, we shouldn't do this. நம்ம பழுதல்லாத ஒரு மனுஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்முடைய கலாச்சாரத்தின்படி சாப்பிடணும். இவனுக்கு ஒரு விரல் இல்ல, அதனால இவனை நம்ம சாப்பிட முடியாது. So the leader said, stop, we can't eat this man because we have to eat a man who is perfect. This man has an imperfection because he doesn't have a finger. உடனே அவனை கட்ட விட்டு விட்டார்கள். ராஜா உயிர் பிழைச்சோம் தப்பிச்சோன்னு சொல்லி ஓடி வந்தார் வீட்டுக்கு. And he let the king go, and the king said, thank God, as long as I get to live. He ran away, and he ran. நேரா ஜெயிலுக்கு போய் நண்பனை விடுதலை ஆக்கினார். He ran straight to the prison, and he let his friend go. அவர் சொன்னாரு, நீ சொன்னது நல்லதுதான், நன்மை உண்மையாவே அது நன்மையான ஒரு காரியம் தான், நான் தப்பிச்சேன். The king said, what you said was so true. The fact that I lost my finger was a good thing because I actually my life was saved because I lost the finger then. உடனே ராஜா கேட்டார், என்னுடைய விரல் போனதுக்கு நீ நன்மை சொன்ன, உன்னை ஜெயில்ல போட்டதுக்கு ஏன் நன்மை சொன்ன, அதுல என்ன நன்மை இருக்குன்னு கேட்டார். The king said, my finger went, and you said everything is good, and it turned out to be good. But you went to jail, but why did you say going to jail was good or going to prison was good? உடனே அவன் சொன்னா, நான் வெளிய இருந்தேன்னா உங்க கூட வந்திருப்பேன், உங்களுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கசாப் போட்டுருப்பாங்க. He said, if I was outside, I would have came with you hunting again, and they would have caught me, and they would have cooked me because I have no imperfection. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. கர்த்தர் இந்த ஆண்டிலே நமக்கு எல்லாமே நன்மைக்காக செய்ய போகிறார். ஹல்லேலூயா. This year, everything God is going to do, He is going to do for good. ஒரு சாதாரண ஒரு வாழ்க்கையிலே நல்ல நன்மைக்கு நடக்குமானால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்காக நாம் செய்ய போகிறார். If an ordinary person's life everything happened for good, we are God's children, therefore everything that's going to happen in our life is going to happen. நன்மை என்று சொல்லும்போது சாதாரண நன்மை இல்ல, வேதவசனம் சொல்லுவது உம்முடைய நன்மை. When it says goodness, it doesn't say for goodness sake, it says for your goodness sake. இங்க நன்மை குறித்து சொல்ல போனா நல்ல காரியங்கள், நல்ல சலுகைகள், நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் என்று சொல்லி நாம சொல்லலாம். When we talk about goodness, we can talk about good things or benefits or welfare or
prosperity, health, peace, unity, and so on. நல்ல சுகம், நல்ல சமாதானம், நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஆரோக்கியம், இவைகள் எல்லாம் சேர்த்து நாம் நல்லது என்று சொல்லலாம். We can say we can talk about health, peace, harmony. சங்கீதம் 34:8 சொல்லுகிறது, கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள், அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Psalms 34:8 says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. நீங்க ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் நீங்கள் எடுத்துப்பீர்களானால், If you turn to Genesis chapter 1, 4ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, verse 4 says, 4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். God saw that the light was good. அதுக்கப்புறம் 10ஆம் வசனத்துல சொல்லி இருக்கிறது, Then the 10th verse says, தேவன் வெட்டாந்தரையும் பூமி என்றும் சேர்ந்த ஜலத்திற்கு சமுத்திரம் என்று பெயரிட்டார், தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். God called the dry land earth, and gathering of the waters he called seas, and God saw that was good. அதே மாதிரி 13ஆம் வசனத்தின் 12ஆம் வசனத்துடைய கடைசி பகுதி பார்த்தீங்கன்னால், தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார். Again, the 12th verse towards the end, you can see that God said it was good, saw that it was good. 31ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது, If you turn to the same chapter, verse 31, தேவன் தாம் உண்டாக்கின எல்லாவற்றையும் பார்த்தார், அது மிகவும் நன்றாயிருந்தது. God saw that he had made, and behold, it was very good. ஆண்டவர் உண்டு பண்ணியது எல்லாமே நல்லதாயிருந்தது. Everything that God created was good. யாருக்கு நல்லதாயிருந்தது? Good for who? ஆண்டவர்க்கா? For God, or யாருக்கு? who was it good for? For மனிதனுக்கு நல்லது என்று கண்டார். everything ஹalleluya. God created, he saw that was good for இந்த man. உலகத்திலே ஆண்டவர் சிருஷ்டித்த எல்லாமே மனிதனுக்கு நல்லதாக தான் சிருஷ்டித்தார். Every single thing God created in this world, he created for his people, so that it may be good for his people. நீங்க உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம், இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடு மாடுகள், உதாரணத்துக்கு ஒரு மாட்டை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. For an example, all these animals for flocks you can take. For an example, take a cow. For an example. அந்த மாட்டிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 70 பொருட்கள் மனிதனுக்கு உபயோகப்படுத்துகிற பொருட்களை நீங்கள் உருவாக்கலாமா? And from that one cow, there's nearly 70 things that can be produced for the humans out of that one cow. அந்த மாட்டினுடைய கொம்புல இருந்து வால்ல இருக்கிற முடி வரைக்கும் ஒன்று கூட வேஸ்டா போகாது. From the horn of the cow to the hair on the tail can be used for some kind of purpose for humans. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள், வானம், பூமி, தண்ணீர் எல்லாமே மனிதனுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது. Everything, the sun, the stars, the moon, the sky, every single thing was created for humans. பழங்கள், காய்கறிகள், இந்த இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பொருட்கள் எல்லாம் மனிதனுக்கு நல்லது என்று சொல்லி ஆண்டவர் படைத்தார். All the fruits, the vegetations, every single thing you see with your eyes was created by God, so for us. சொல்லப்படுகிறது, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் ஒரு நாளைக்கு 550 லிட்டர் ஆக்சிஜனை அவர் சுவாசிக்கிறாராம். An average person inhales 550 liters of oxygen per day. ஒரு சாதாரண மனிதர் ஒரு நாளைக்கு 550 லிட்டர் ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கிறார். An average person inhales 550 liters of oxygen. இந்த அமெரிக்க தேசத்திலே 1 கிலோ ஆக்சிஜன் $2500. In America, 1 kilogram of oxygen costs $2,500 at the hospital. ஆக்சிஜனுடைய கணக்கு பிரகாரம் 1 கிலோ ஆக்சிஜன் சொன்னால் 1 லிட்டர் 550 லிட்டர் ஆக்சிஜன் சொன்னால் 785 கிராம்ஸ் ஆக்சிஜன் என்ற ஈக்குவலிட்டிக்கு வருகிறது. And if you convert the liters into grams, approximately 785 grams is equivalent to that 550 liters of oxygen. அப்ப ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாதாரண மனிதர் 785 கிராம் ஆக்சிஜனை அவர் சுவாசிக்கிறார். So an average person for a day, we breathe in about 785 grams of oxygen. அதை இன்டு நீங்க அந்த 1 கிலோ ஆக்சிஜன் $2500 கணக்கு பண்ணீங்கன்னா மொத்தம் எவ்வளவு வருது தெரியுமா? $1962.50 வருகிறது. So per day for you to breathe, you need approximately $1,962.50. எத்தனை பேர் அதுக்கு பே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? How many of you are paying for that oxygen you breathe? free of cost. It's free of cost.
இது மனிதனுக்கு நல்லது என்று சொல்லி ஆண்டவர் படைத்தார். Because it's something that God created for humans. இது ஒரே ஒரு உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இது போல எத்தனையோ உதாரணங்கள் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். This is just one example I've given unto you, and I can give you many examples like this that God has. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் எல்லாமே நன்மைக்காக நல்லதுக்காக தான் ஆண்டவர் கொடுக்க விரும்புகிறார். Every single thing in our life God have done and made so that it's good for us. ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Let's turn to Genesis chapter 32 verse 12. அங்கே யாக்கோபு சொல்லுகிறார், தேவரீரோ நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்து உன் சந்ததியை எண்ணி முடியாத கடற்கரை மணல் போல மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னீரே என்றான். And in that verse it says, but you have said, I will surely do good, make you prosper, and will make your descendants like the sands of the sea, which cannot be counted. ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணினார். God gave a promise to Jacob. ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உனக்கு மெய்யாகவே நன்மை செய்வேன். God said, surely I will do good unto you. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு நன்மை செய்தாரா இல்லையா? Did God do good to Jacob or not? இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் எப்ப சொல்றாருன்னு சொன்னா, யாக்கோபு தன்னுடைய தகப்பன் தாயையும் விட்டு தன்னுடைய மாமன் வீட்டிற்கு போகிற வழியிலே ஆண்டவர் இந்த வாக்குத்தத்தத்தை யாக்கோபுக்கு கொடுக்கிறார். When does God give Jacob this promise? He gives him this promise when Jacob leaves his mother and father's dwelling and travels towards his uncle. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன்னை நிச்சயமாகவே உனக்கு நான் நன்மை செய்வேன். I will surely do good unto thee. யாக்கோபு தன்னுடைய தாயும் தகப்பனை விட்டு போகும்போது கையில ஒரு கோலோடு தான் அவர் கடந்து போனார். And when Jacob leaves his mom and his mother and his father's dwelling, he leaves with only a stick in his hand. நான் இந்த அமெரிக்காக்கு வரும்போது 2 சூட்கேஸோட வந்தேன், 3 சூட்கேஸோட வந்தேன். When I came to America, I came with 3 suitcases. 2 பெரிய சூட்கேஸ், ஒரு சின்ன ஹேண்ட் லக்கேஜ். 2 big suitcases and 1 small hand எத்தனை luggage. பேர் அந்த மாதிரி 2 சூட்கேஸோட இந்த அமெரிக்கா? How many of you came to America in the same way? யாக்கோபு ஒரே ஒரு கோலோட தான் அவர் கடந்து போனார். But Jacob only came with a stick. ஆனா திரும்பி வரும்போது 2 பெரிய பரிவாரங்களோடு கூட திரும்பி வந்தான். But when he came back with 2 big genitals. அங்கிள் தன்னுடைய சாட்சியை சொல்லும்போது இதே காரியம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. And when Uncle Abraham said about his promise that God gave, this is what came to my mind. அவர்கள் இந்த ஊருக்கு எப்படி வந்தார்கள் எனக்கு தெரியும். ஆனா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில 2 குடும்பம், தன்னுடைய 2 மகன்களுக்கு 2 குடும்பத்தை, ஒரு பரிவாரத்தை ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறார். I don't know when he came to this country, but today God has given him 2 genitals for his. நாம் எல்லாரும் வேற தேசத்திலிருந்து இந்த தேசத்துக்கு வந்தவர்கள் தான். We all came from another country to this. நாம் எல்லாருக்கும் நமக்கு ஒரு அனுபவங்கள் உண்டு. We all have our individual experiences we went through. இங்கே கர்த்தர் யாக்கோபுக்கு சொன்னார், நான் உனக்கு நன்மை செய்வேன், நிச்சயமாகவே நன்மை செய்து உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னார். Here God tells Jacob, I will surely bless you and your genitals. இன்றைக்கும் அதே போல ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை செய்து நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். And today here God has also blessed us. இன்றைக்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த ஆண்டிலும் உனக்கு நான் நன்மை செய்து உன்னை நான் ஆசீர்வதிப்பேன். Here also God is telling us, in this year also I will surely do goodness. இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல, உன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நன்மையும் கிருபையும் உன்னை தொடரும். Not just this year, but all the days of your life, goodness and mercy will follow thee. ஆபிரகாம் போகும்போது ஒரு கோலோட போனார், வரும்போது 2 பெரிய பரிவாரங்களோடு வருகிறார். Abraham went with 1 stick. Jacob went with 1 stick, and when he came back with 2 genitals in his hand. திரும்பி வரும்போது அவர் நினைவு கூறுகிறார், ஆண்டவரே நீர் எனக்கு நன்மை செய்வேன் என்று சொன்னீரே, நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தீரே, உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். He comes back and he remembers the place where God gave him the promise, and he tells the Lord, you promised me here that you will bless me abundantly. அவருக்கு போலோட வந்தவர் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய பரிவாரம், ஆடு மாடுகள், மனைவி பிள்ளைகள், பெரிய சொத்து என்று சொல்லி பெரிய ஒரு சம்பத்தோடு கூட அவர் திரும்பி வருகிறார். A man that was there with the stick, God gave him a whole genital, 2 genitals, a whole wealth and everything that he could want. God gave him all those things, children, wives, everything God gave him all. அவரா அதை நினைச்சு பார்த்திருப்பாரா? Do you think he would have thought about that when God gave him this promise? அவர் ஜெபம் பண்ண உடனே தான், நான் எனக்கு சாப்பிடுவதற்கும் எனக்கு தங்குவதற்கும் ஒரு இடம் இருந்தால் போதும் என்று தான் ஜெபம் பண்ணார். All what he prayed for is, God, I want some food and I want a place to stay. அவர் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். ஆண்டவரே எனக்கு உடையும் எனக்கு உணவும் நீர் கொடுத்து என்னை பத்திரமாய் நீர் இங்கே திரும்பி கொண்டு வருவீரானால் என்னுடைய சம்பாத்தியிலிருந்து நான் தசமபாகம் உமக்கு செலுத்துவேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்கிறார். And the only promise that he makes with God, or the only covenant he makes with God, is that God, if you bless me and whatever you give me,
I will give you your tithes which belongs to நீங்க you. அந்த 28 ஆதியாகமம் 28 அதிகாரத்துல நீங்க அதை வாசிக்க முடியும். You can read that in Genesis chapter 28. அவர் இவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தோடு திரும்பி வருவேன் அவர் தன்னுடைய சிந்தனையிலே நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை. Even on his thought, he did not think that God will give him such a great blessing. 1 கொரிந்தியர் 2 அதிகாரம் 9 வசனம் சொல்லுகிறது, எழுதி இருக்கிறபடி தேவன் தம்மில் அன்பு கூர்கிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவும் இல்லை, காது கேட்கவும் இல்லை, அவைகள் மனிதனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை. 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says, however, as it is written, what no eyes have seen, what no ears have heard, and what no human mind has conceived, the thing God has prepared for those who love Him. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. தேவன் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைக்கிறவைகள் அதிகமானவைகள். Hallelujah. Those that love the God, the things that God has prepared for you is great. நீங்க ஆண்டவரை நேசிக்கிறீங்களா? Do you love the Lord? ஆண்டவர் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். Therefore God has installed great things to you. அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இந்த ஆண்டிலே உங்களுக்கு பின்தொடர போகிறது. And all those great things will follow thee in this year. நீங்கள் அதை தொடர்ந்து போக போகிறதில்லை. You don't need to go after those things. அவைகள் உங்களை தொடர்ந்து வர போகிறது. Those things will follow you. நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். All you have to do is one thing. நீங்கள் அந்த மேய்ப்பரை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். You just follow the shepherd. நீங்க கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருக்க வேண்டும். You need to stay in God's kingdom for a long period of time. பவுல் சொல்கிறார் 2 கொரிந்தியர் 1:20 எங்களால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படிக்கு தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. St. Paul says in 2 Corinthians chapter 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him the amen is spoken by us for the glory of God. ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் ஆம் என்று இருக்கிறது. ஹalleluya. All the promises God has made, these are yes. Hallelujah. Hallelujah. நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் என்று சொன்னா நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்லணும்? ஆமென் என்று சொல்லணும். If you want the goodness and mercy to follow, say amen. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். ஒருத்தர் சொல்லுங்க, ஒருத்தர் ஆமென் என்று சொல்லுங்க. Surely goodness and mercy will follow me. Surely goodness and mercy will follow me. ஆமென். ஹalleluya. சில நேரங்களிலே ஆண்டவர் நமக்கு நன்மை கொடுக்கும்போது நம்முடைய முட்டாள்தனத்தினாலே அந்த நன்மைகளை நாம் சீரழித்து விடுகிறோம். Sometimes when God gives us goodness, because of our foolishness, we disregard the blessings God gives us. ஆனாலும் அதுக்கும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, அன்றையும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலம் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடைபெறுகிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். And even for those situations or those people, God says that for all things in God He knows is good, and for those who love Him, He will do according to His purpose. ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் நீங்க ஒருவேளை தவறு செய்து முட்டாள்தனமான காரியங்களை செய்து தீமையில சிக்கிக் கொண்டாலும் ஆண்டவர் அதை நன்மைக்கு எதுவாய் மாற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஹalleluya. Even by our foolishness or even by our own thinking, if we get ourselves into a tight situation, by God's purpose, oh God, by God's will, He will turn that around into goodness for you. நான் சொல்லதை திரும்பி சொல்லுங்க. Say what I am saying unto you. நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Goodness and mercy will follow me. நான் நல்ல மேய்ப்பனை தொடருவேன். I will follow the good shepherd. திரும்பி சொல்லுங்க, நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Goodness and mercy will follow me. நான் அந்த நல்ல மேய்ப்பனை I பின்தொடருவேன். will follow that good shepherd. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த வசனத்தை நீங்கள் சொல்லும்போது When you say these words, நீங்க உங்களை அறியாமலே நீங்க சொல்லுகிற என்னன்னா, நான் அந்த மேய்ப்பனை பின்தொடருவேன், இந்த நன்மையும் கிருபையும் என்னை பின்தொடரும். what you're saying is that I will follow the good shepherd, and goodness and mercy will follow me. நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் என்று சொல்லி உங்களை அறியாமலே நீங்கள் ஒரு 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 வாக்கு கொடுக்கிறீர்கள். I will dwell in the house of the Lord and forever, and without you knowing, you're confessing this with your mouth every time you say these words. நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும், நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் என்ன பண்ணுவேன்? And you're saying that goodness and mercy will follow me, and I will dwell in the house of the Lord. இந்த நாட்களிலே சிலர் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நிலைத்திருப்பதை காட்ட தங்களுடைய வீட்டிலே என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள்? நிலைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். These days, there are more people who like to dwell in their own homes or their own dwelling, rather than dwelling in the house of the நான் Lord. என்னுடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன்.
I will dwell in my own house for a long time. ஆனா நம்ம எல்லாம் கர்த்தருடைய வீட்டிலே கடந்து வருவது கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறார். But God has given us the grace so that we may pass into the dwelling. இந்த சங்கீதம் ஆரம்பிக்கும்போது எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். The way how this psalm starts, Psalms 23 is God, my shepherd, I shall not want. ஒரு சண்டே ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு குழந்தையிட்ட டீச்சர் சொல்லி நீ இந்த சங்கீதம் 23:1 சொல்லு என்று சொல்லி கேட்டார்களாம். Sunday school teacher once told the little one of the children to say the Psalms 23. அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், அதுவே எனக்கு போதும். And the child says, the Lord is my shepherd, that's all I want. கர்த்தரின் மேய்ப்பராக இருக்கிறார், அதுவே எனக்கு போதும். And the child said, the Lord is my shepherd, that all is enough, for that's all I want. அந்த சங்கீதம் எப்படி போனா the Lord is my shepherd, I shall not want. The way how the psalm should have been is the Lord is my shepherd, I shall not want. ஆனா அந்த குழந்தைக்கு அது சொல்ல தெரியல, that's all I want என்று சொல்லிட்டாரு. And the child didn't know how to say I shall not want, so the child said, that's all I want. ஆனா அதுல ஒரு பெரிய ஆழமான சத்தியம் அடங்கி இருக்கிறது. But there's a greater truth, the great truth in those words. கர்த்தர் என்னுடைய மேய்ப்பராய் இருக்கிறது, அது மட்டும் இருந்தா போதும், மீதி எல்லாமே எனக்கு கிடைக்கும். ஹல்லேலூயா. It says the Lord is my shepherd and that's all I want. இந்த சங்கீதத்தை தாவீது எந்த சூழ்நிலையில எழுதினார் என்று சொல்லி சற்று யோசித்து பார்க்கும்போது When we think about how David, or what was the situation David writes this psalm under, தாவீது தன்னுடைய மகனாகிய அப்சலோம் மூலமாக துரத்தப்படுகையிலே இந்த சங்கீதத்தை அவர் எழுதினார். he's writing this psalm when he was being chased to his death by his own son Absalom. தாவீதுடைய வாழ்க்கையிலே எப்பவுமே துரத்தப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையிலே காணப்பட்டார். Most of David's life we can see that he was being chased by someone. ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய சொந்த மாமனார் அவர் பின்னாடி துரத்திட்டே இருந்தார், அவர் In சாகடிக்கிறார். the beginning, first it was his father-in-law that was chasing after him. நிறைய பேர் மாமனார் துரத்துவாங்க, நிறைய பேர் மாமியார் துரத்துவாங்க. A lot of people, the father-in-law chase after them. Some people, the mother-in-law chase after them. எப்ப பார்த்தாலும் வாழ்க்கையில ஒரு துரத்திட்டு இருக்கிற ஒரே சூழ்நிலையிலே நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். That's all he says. Somebody chasing and running for somebody. இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில தான் தாவீது சொல்லுகிற கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். In this situation, David says, "The Lord is my shepherd." ஏன்னா தாவீதுக்கு தெரியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் ஒரு மேய்ப்பனாக காணப்பட்டார். Because David knows that God was seen as a shepherd in his life. தாவீதுடைய வாழ்க்கையில அவன் மேய்ப்பனாய் இருக்கும்போது அந்த ஆடுகளை தாக்குவதற்காக பின்தொடர்ந்து வருகிற பலவிதமான துஷ்ட மிருகங்களை அவர் பார்த்திருக்கிறார். Because as David was a shepherd, he saw that there were so many animals that tried to go after his flock. தாவீது ஒரு முறை ஒரு சிங்கத்தை கொன்றிருக்கிறான், தாவீது ஒரு முறை ஒரு கரடியை கொன்றிருக்கிறான். David himself has once killed a lion and killed a bear. அந்த ஆடுகளுக்கு பின்தொடர்ந்து தாக்கக்கூடிய அந்த ஆடுகளுடைய எதிரிகள் அவைகளை பின்தொடர்கிறதை அவர் அறிந்திருக்கிறார். And he knows that the enemies of the shepherd, the enemies of the sheep, follows the sheep and the flock wherever. இவன் மேய்ப்பனாய் இருக்கிற சூழ்நிலை இவன் தன்னுடைய உயிரையும் பணயம் வைத்து அந்த துஷ்ட மிருகங்களை அவன் கொன்று போட்டான். And as a shepherd, he even puts his life in the middle so that he can protect his flock. அதே சூழ்நிலையில் தான் தாவீது கடந்து போகிறார். இப்பொழுது தாவீதை துரத்துகிற ஒரு துஷ்ட மிருகம் துரத்தி கொண்டிருக்கிறது. In the same situation that David is following, and there's animal or the enemy is following him. தன்னுடைய சொந்த குமாரன் தன்னை பின்தொடர்ந்து கொல்லுவதற்காக துரத்தி கொண்டு வருகிறான். His own son is following him so that he may take his life. அவர் தன்னுடைய அரண்மனையெல்லாம் விட்டு இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். ஆனா இப்போ ராஜாவாக வந்த பிறகு தன்னுடைய முதிர் வயதிலே தன்னுடைய எல்லா விதமான அரண்மனையை விட்டு தன்னுடைய சுகபோகமான வாழ்க்கையை விட்டுட்டு அவர் தன்னுடைய உயிர் தப்ப ஓட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. Even after now that he's a king, he has to let go of all his good and all his kingdom and everything, his house and his comfort, and he has to run again so that while Absalom. இதே பயம் தான் யாக்கோபுக்கும் வந்தது. And the same thing is what Jacob had. யாக்கோபு பெரிய பணக்காரனாய் திரும்பி வரும்போது தன்னுடைய சகோதரனை குறித்துதான ஒரு பயம். The same thing Jacob, when he comes back as a prosperous man with all these blessings, again he was afraid of his older brother. எங்கே தன்னுடைய சகோதரன் தன்னை கொன்று போட்டு விடுவானோ என்ற ஒரு பயம். He was afraid that his older brother might kill him. அதே போல தாவீதுக்கு இங்கே ஒரு பயம், எங்கே தன்னுடைய மகன் தன்னை கொன்று விடுவானோ என்ற பயம். The same way David has a fear that his son may kill him. அதனால தான் இந்த சங்கீதத்தை அவர் எழுதுகிறார், கர்த்தரின் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். That's why he writes this psalm saying that the Lord is my shepherd, I shall not want. நான் என்னுடைய சுகபோகமான வாழ்க்கையை விட்டுட்டு நான் என் உயிர் தப்ப ஓடி போனாலும் கர்த்தருடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திப்பார். I may give away all my goodness, all my comfort living and all my house and everything,
but God will be good unto me. இந்த சங்கீதத்திலே மூன்று காரியங்களை குறித்து தாவீது சுருக்கமாக சொல்கிறார். In this Psalms there's three things that David summarized. எந்தெந்த தேவைகளை ஆண்டவர் சந்திக்க வல்லவர்? What kind of wants or needs God is able to fulfill? நம்முடைய சரீர பிரகாரமான தேவை, All the physical needs for all the physical needs we have. நம்முடைய ஆவிக்குரிய விதமான தேவை, Our spiritual needs, நம்முடைய உணர்வு ரீதியான தேவை, our emotional needs. முதல் இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் போது என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். God says he makes me lie down in green patches and leads me beside still waters. இது உணவையும் தண்ணீரையும் குறிக்கிறது. It represents food and water. யாக்கோபு ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபம் பண்ணியது, எனக்கு உணவும் தண்ணீரும், எனக்கு உடையும் தங்குவதற்கு இடம் இருந்தா போதும், நான் என்னுடைய சொத்துல 10 தசமபாகத்தை நான் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி யாக்கோபு தன் ஆண்டவரோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணினார். Jacob prays and says, God, I need a food and I need food and water and a place to stay, and I will give you my tithes unto thee. இந்த ஆண்டிலே ஆண்டவர் உங்களுடைய சரீர பிரகாரமான தேவைகளை எல்லாவற்றையும் சந்திப்பார். Whatever your bodily needs is this year, God will take care of that. உங்க வீட்டிலே உங்களுடைய சாப்பாடு குறையாது. In your house, your food will never. Like God has given us a redemption in our soul. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட நான் முதற்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தம் நம்மை நீதியின் பாதையிலே அவர் நடத்தி கொண்டு வருகிறார். Since the day we have been saved, God has guided us in the path of righteousness. Hallelujah. Hallelujah. நம்முடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளை அவர் சந்திக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். He has the ability to meet our spiritual needs. கடந்த ஆண்டுகளை காட்டிலும் இந்த ஆண்டிலே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளிலே ஆண்டவர் இன்னும் அதிகமாக காரியங்களை உங்களுக்கு செய்ய போகிறார். More than the last year, whatever your needs are in your spiritual life, in this year God is able to fulfill all those things. கடந்த ஆண்டிலே நீங்கள் ஆவிக்குரிய விதத்திலே வளர்ந்ததை காட்டிலும் இந்த ஆண்டிலே நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர போகிறீர்கள். More than the last year, your spiritual growth in this year, you will grow much more plentiful in your spiritual life. 4வது வசனத்திலிருந்து 6வது வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது உணர்வுபூர்வமான தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். From the 4th verse to the 6th verse, it shows about your emotional needs you may have. இந்த நாட்களிலே அமெரிக்காவிலே அதிகமான பேர் பாதிக்கப்படுவது இந்த ஒரு இடத்துல தான். In America, the most amount of people are affected in this area of their life. அவருடைய உணர்வுகள் பாதிக்கப்படுகிறது. They are emotionally in distress. இங்கே 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும். The 4th verse says, even though I walk through the valley of the shadows of death. ஒருவேளை ஒரு வியாதி அது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்க காணப்படலாம். It may be sickness that leading you in the path of death. ஒருவேளை உங்களுக்குள்ள இருக்க கடன் உங்களை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கினராக கொண்டு போகலாம். Maybe it's debt that you have that may be leading you into the path. ஒருவேளை ஒரு விபத்து ஒரு பிரச்சனை உங்களை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குக்கு நேராக கொண்டு போகலாம். Maybe a problem or an accident may be leading you towards the path of death. ஒருவேளை உங்களுடைய உறவுகளிலே இருக்கக்கூடிய விரிசல்கள் உங்களை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குக்கு நேராக கொண்டு போகலாம். Friction and problems in your relationship may be taking you towards the உங்கள் குடும்பங்களிலே காணப்படுகிற பிரிவினை ஒருவேளை உங்களுடைய மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குக்கு கொண்டு போகலாம். Divisions in your family may be leading you to the shadows of death. ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதன் மரித்து போனதனாலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குக்கு நீங்க தள்ளப்படலாம். Maybe a loss in your family may be driving you towards the shadow of the valley of death. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்கள் ஒரு தவறான குற்றச்சாட்டுகள் உங்களை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குக்கு நேராக கொண்டு போக செல்லலாம். Pressure and the stress of this world and things around you may be driving you towards the shadow of the valley of death. வேலை ஸ்தலங்களிலே தரக்குறைவாய் நடத்தப்படுகிறது, சில மதங்களிலே அவமானப்படுத்தப்படுவது, சில நேரங்களிலே மன அழுத்தத்துக்குள்ளாக கடந்து போவது, இவைகள் எல்லாம் உங்களை மரண இருளின் பள்ளத்தாக்குக்கு நேராக கொண்டு போகலாம். False accusations, injustice, treatments, harassments, embarrassments and depressions, all these things may be leading you into the valley of the shadow of death. இங்கே ஆண்டவர் சொல்றாரு, அது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு. It says that it's the shadow of death. அது நிஜமல்ல, அது ஒரு நிழல். It's not real, it's a shadow. இப்படி தான் சாத்தான் நம்மள எல்லாம் பயமுறுத்துவான். This is how the enemy will come and scare you. ஆனா தாவீது சொல்லுகிறார், மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். But David says, even though I walk through the shadow of the death, I will fear no evil. அது மரணத்தை போல காணப்படுகிற ஒரு நிழல். It's like death, but it's a shadow.
அதை குறித்து நாம் பயப்படவே கூடாது. You do not need to be fearful. ஒருவேளை அந்த வியாதி உங்களை பயமுறுத்தலாம். Maybe that sickness may scare நான் you. சொன்ன அநேக காரியங்கள் இருக்குது, அவைகள் உங்களை பயமுறுத்தலாம். All those things I mentioned previously may bring that fear into நீங்க you. ஒண்ணே ஒண்ணு சொல்லணும், நான் அதற்கு பயப்பட மாட்டேன். Just say one thing, I will fear no evil. அந்த கஷ்டமான காரியத்திற்கு நான் பயப்பட மாட்டேன். Just say, I will not fear for those அந்த evil. பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன். I will not be afraid of those evil. ஏன் பயப்பட மாட்டேன்னா, Why I will not be afraid? தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். Because the Lord is with me. நாம போற அந்த உணர்வு ரீதியான பிரச்சனைகளிலே ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு moral support-ஆக இருக்கிறார். Whatever ஹல்லேலூயா. those emotional distress that you go through, our Lord is a moral support unto you. ஒருவேளை உங்களுடைய கணவர் உங்களுக்கு ஒரு moral support-ஆக இருக்காமல் இருக்கலாம். Sometimes your husband might not be a moral உங்க support. பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ஒரு அந்த சூழ்நிலையில உங்களுக்கு உதவி இல்லாமல் இருக்கலாம். Maybe that situation, your children might not be a moral support. ஒருவேளை உங்களோட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்யாமல் இருக்கலாம். Maybe your co-workers are not a moral support unto you. இப்படிப்பட்டதான மரண இலையின் பள்ளத்தாக்கின் அனுபவங்களுக்குள்ளாக போகும்போது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். And when you walk through this valley of the shadow of death, just remember that the Lord is with you. இன்னும் ரெண்டு குறிப்புகளை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன். I'm just going to give you 2 more points and we're going to come to a conclusion. அதுக்கப்புறம் அடுத்த வசனம் சொல்லுது, உம்முடைய கோலும் உம்முடைய தடியும் என்னை தேற்றும். The next verse says that the rod and your staff shall comfort me. கோல் எதற்கு? The rod for what? வார்த்தை. கோல் வார்த்தை. சரி, வேற யாராவது? What is the rod for? What do you use the rod for? ஒரு மேய்ப்பன் எதற்காக கோலை பயன்படுத்துவார்? What does a shepherd use the rod for? For protection, for guidance. துஷ்ட மிருகங்களை தாக்குவதற்காக அவர் கோலை பயன்படுத்துவார். He uses that rod to attack the enemy. அவர் கோலும் தடி எதற்கு பயன்படுத்துவார்? The staff. What is the staff used for? There's a difference between a rod and a staff. Staff is to pull the sheep when it goes away. எஸ், Very good. The அந்த staff- ஆடு வழி தவறி போகும்போது அதை கால்ல பிடிச்சி அதை என்ன பண்ணுவார்? இழுத்து போடுவார். When the sheep goes the wrong way, the staff is used to pull the sheep in and protect the sheep. கோல் துஷ்ட மிருகங்களை அடிப்பதற்கு, The rod is to attack the enemy. தடி தன்னுடைய ஆடுகளை பாதுகாப்பதற்கு. The staff is to protect its flock. இதுல ரெண்டு விதமான காரியங்களை நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம். There's 2 different things you can know from these. ஒன்னு வந்து பனிஷ்மென்ட், ஒன்னு வந்து டிசிப்ளின். One is a punishment and the other one is a discipline. அநேக பெற்றோர் இதை தப்பாக பயன்படுத்தி விடுவார்கள். A lot of parents misuse these 2. தங்களுடைய பிள்ளைகளை டிசிப்ளின் பண்ணனும் சொல்லி அவங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் கொடுத்துருவாங்க. To discipline their child, they give the child a punishment. Yeah. You do. டிசிப்ளின் என்னன்னா, அவர்கள் செய்த தவறை அவர்களுக்கு உணர்த்தி மறுபடியும் அந்த தவறை அவர்கள் செய்யக்கூடாது என்பதை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். Disciplining the child is making them aware of what they have done incorrectly, and so that they may not repeat it again. பனிஷ்மென்ட் என்று சொல்லும்போது அவர்கள் செய்த தவறுக்கு தண்டனை கொடுப்பது. Punishment is when you punish or when you give them the consequences for the actions they have done. சில நேரங்களில் பனிஷ்மென்ட் கொடுக்கும்போது அவர்கள் அதே தவறை மறுபடியும் செய்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள். When you continuously punish a child, they will continuously do the same exact thing. ஆனா டிசிப்ளின் பண்ணும்போது அந்த தவறிலிருந்து தங்களை திருத்திக் கொள்வார்கள். But when you discipline your child, they will turn away from what they're doing wrong. நீங்க இந்த அமெரிக்க தேசத்திலே தவறு செய்கிறவர்களை ஜெயில்ல போய் அடைக்கறாங்க. In America, whatever they do wrong, they put them in jail. அது பனிஷ்மென்ட்டா கரெக்ஷனா? Is that punishment or is that correction? It's correction. அது வந்து பனிஷ்மென்ட். ஆனா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க? அது வந்து பனிஷ்மென்ட் னு சொல்லி In நினைப்பாங்க. our country, we think it's punishment, but it's not punishment. It's actually an action of correction. அவர் மறுபடியும் இதே தவறை செய்யக்கூடாது என்பதற்காக அங்கே போடுவார்கள். They put them in this facility so that they will not repeat the same mistake that they have done. ஆண்டவர் நம்மை பனிஷ் பண்ண மாட்டார், நம்மளை கரெக்ட் பண்ணுவார். Our God does not punish us, but He corrects us. ஆனா யாரை பனிஷ் பண்ணுவார் தெரியுமா? But do you know who He punishes? நம்மை தாக்க வருகிற எதிரியை அவர் பனிஷ் பண்ணுவார். But He will punish the enemies that come to attack us. அதற்காக தான் அவர் கையில கோலும் தடியோடு கூட நின்று Which is கொண்டிருக்கிறார். why He stands with a rod and a staff. நீங்க பாதையை விட்டு தாண்டி போகும்போது உங்க கழுத்துல ஒரு கொக்கி வந்து மாட்டும். When you try to go stray off the way, all of a sudden you're going to see a little
a staff that grabs you on your அப்படி neck. மாட்டி இழுக்கும்போது கொஞ்சம் வலிக்கும். And when that staff grabs you on your neck and pulls you, it will hurt a little. நீங்க சொல்லக்கூடாது ஆண்டவர் என்ன தண்டிச்சிட்டாருன்னு சொல்லக்கூடாது. Don't say that God has punished me. ஆண்டவர் யாரையும் தண்டிக்க மாட்டார். God does not punish anyone. ஆண்டவர் டிசிப்ளின் பண்றார். God only disciplines நீ you. தப்பி போற, நீ நேரா நடந்து போன்னு சொல்றார். God tells you you're going the wrong way, now you know time to come back. அதற்கு என்ன அர்த்தம் சொன்னா, ஆண்டவர் விழிப்போடு நம்மை பாதுகாத்து வருகிறார். He is so vigilant. What that means is that God protects us with a vigilance. மேய்ப்பனுடைய வேலை அதுதான். ஆடு தவறி போதா இல்ல ஏதாவது துஷ்ட மிருகங்கள் வந்து ஆடுகளை தாக்குதான்னு பார்த்து கொண்டே இருப்பதான் மேய்ப்பனோட வேலை. That is the work of a shepherd, is to always be vigilant of all of his flocks, to make sure that you have your eye on all. இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவர் நம்மை ரொம்ப கண்காணிப்போட பார்க்க போகிறார். This whole year God is going to be very vigilant and going to watch over you very carefully. நம்மளை எந்த எதிரியும் நம்மளை வந்து தாக்க முடியாது. No enemy shall come and attack you. எந்த எதிரியாவது வந்து தாக்குனா ஆண்டவர் கையில என்ன இருக்குது? கோல் இருக்குது. If any enemies come to attack us, what does God have? He has the staff and the rod. கோலால ஒரு அடிதான். Just a one hit with the rod. எதிரி ஓடியே போய்வான். And the enemy will run. நீங்க தப்பி போக பாத்தீங்கன்னா, if you try to escape, ஆண்டவர் உங்க மேல கழுத்துல ஒரு கொக்கிய போடுவார், காலில ஒரு கொக்கிய போட்டு என்ன பண்ண போறார்? இழுக்க போறார். And God will put the staff on around your neck and around your foot. அது punishment கிடையாது. Right back, and it's not a punishment. அது correction. It's just a correction. ஐந்தாவது, Fifth, என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, you have prepared a table before my enemies. இது எதை குறிக்கிறது சொன்னா, what this signifies இந்த is, ஆண்டிலே நீங்கள் எந்தெந்த இடங்களிலே அவமானப்பட்டீர்களோ அந்தந்த இடத்திலே ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்த போகிறார். all those places where you were embarrassed to put down in front of, God will honor you in front of all those people. நான் ஜபாவுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். I would like to tell ஒரு Jabba. முறை ஜபா கிட்ட நான் பேசும்போது அவர் சொன்னாரு, என்னுடைய கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு என்னை விட அதிக சம்பளத்தை கொடுக்கிறார்கள் சொன்னார். One day the Jabal said that even the people that work under me earned more in salary than I ஆனா did. இந்த ஆண்டிலே ஆண்டவர் இவரை கனப்படுத்த போகிறார். But this ஹalleluya. year God will bless him. இவருக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்களை காட்டிலும் இவருக்கு அதிக சம்பளம் கர்த்தர் This கொடுக்க year போகிறார். God will give him more than அதே போலதான் உங்க ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களை எந்தெந்த இடத்துல மக்கள் அவமானப்படுத்தினார்களோ அந்தந்த இடங்களிலே கர்த்தர் உங்களை கனப்படுத்த போகிறார். wherever those places are where people ridicule you or may embarrass you in front of, God will make you stand up. தாவீது உயிர் தப்ப ஓடி போனான், ஆனால் அப்சலோம் மரித்து போனான். அங்கே தாவீதுக்கு அங்களுடைய எதிரிகளுக்கு முன்பதாக ஒரு மேஜை ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது. Absalom came after him and he was running for his life, but God took Absalom's life instead and prepared a feast for him with his people. எத்தனையோ யுத்தங்களிலே வெற்றி பெற்ற மிக சிறந்த ராஜா இன்றைக்கு உயிர் தப்பி தன்னுடைய மகனுக்காக பயந்து ஓடுகிறார் ஊரை விட்டு. A king that won so many battles and wars is now running away from his own son. அவன் தப்பி ஓடும்போது சிமே என்ற ஒரு மனிதன் மண்ணை தூவி அவனை தூஷித்து கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி பேசுகிறான். And when he's running away, Shimei takes some sand and throws it on him and curses him. அது ராஜாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு அவமானம் தெரியுமா? Do you know how embarrassing that is for a king? ஆனால் ஆண்டவர் அந்த அவமானத்தை மாற்றினார். But God turned that shame into தாவீதுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றி தாவீதை மறுபடியும் அவனுடைய சிங்காசனத்தில் வைத்து அவனை கனப்படுத்தினார். God honored David and kept him back in his throne. அடுத்து சொல்கிறது, என் தலையை எண்ணெயினால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். The next it says, you anoint my head with oil. அந்த நாட்களிலே யாருடைய தலையில எண்ணெய் வைத்து அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க சொன்னா, ராஜாவை, தீர்க்கதரிசிகள், இவங்கள தான் ஒரு விசேஷித்த அழைப்பாக அழைக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த எண்ணெய் வைத்து அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள். In those days, those who they kept the oil on top of their head and bless, or someone of a significance or importance, such as a prophet, a king, or someone like that, those are the only people that they kept. ஆண்டவர் சாமுவேலுக்கு சொன்னார், நீ போய் தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணுன்னு சொன்னார். God told Samuel to go and bless, to anoint David. எதற்காக? ஒரு விசேஷித்த நோக்கம். அவர் ஒரு ராஜாவாக, இஸ்ரவேல்ல ராஜாவாக வரணும் என்ற நோக்கத்திற்காக அவர் எண்ணெயினால அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். Because the purpose of that anointing is so that he may be the king of Israel. இந்த ஆண்டிலே ஆண்டவர் நம்மை எண்ணெயினால அபிஷேகம் பண்ணார். This year God is going to anoint us with oil. எதுக்கு? Why? நம்மை ஒரு நோக்கத்திற்காக ஆண்டவர் இந்த சபையில வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. Because God has a purpose for us in this congregation. நிறைய நேரத்துல நம்ம எந்த நோக்கத்திற்காக ஆண்டவர் வைத்திருக்காருன்னே நமக்கு தெரியாம நாம இருக்கிறோம். Sometimes, many a time, we may not even know the purpose why God has us here. இந்த ஆண்டிலே அந்த நோக்கத்தை உங்களுக்கு கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். Whatever that purpose is, God is going to show you that purpose. உங்கள் தலையிலே எண்ணெயினாலே உங்கள் தலையை அபிஷேகம் பண்ணுவார்.
God is going to keep all in your head and will bless you. ஆண்டவர் தம்முடைய நோக்கத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார். God is going to show you the purpose of it. அந்த நோக்கத்தின் மையத்திலே வைத்து உங்களை பயன்படுத்த போகிறார். And He's going to keep you on that purpose and He's going to use you. கடைசியில சொல்லியிருக்கிறது, At the end it says, என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. my cup will overflow. ஹalleluya. Hallelujah. ஆனந்தம், சந்தோஷம். Happiness and joy. இயேசு கிறிஸ்து கெத்செமனே தோட்டத்திலே ஜெபம் பண்ணார். இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கும்படி செய்யும் என்றார். Jesus Christ prays at the Garden of Gethsemane. He prays that God, if it is thy will, please remove this cup away from me. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இந்த பாத்திரம் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? What does that cup mean? What does it mean for that cup then? அவர் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வு ரீதியான ஒரு போராட்டம். It means an emotional distress or an emotional struggle he is facing. ஆனா இங்கே தாவீது சொல்கிறார், என்னுடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. And over here David says, my cup overflows. நிரம்பி வழிகிறது சொல்வது ஆனந்தம், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சியை குறிக்கிறது. When the cup overflows, it shows joy or it shows happiness. இந்த ஆண்டு முழுவதும் உங்களுக்கு ஆனந்தம், சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. This year God will give you joy and happiness. நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா அந்த மேய்ப்பனை பின்பற்ற போகிறீங்க. All you're going to do is follow that good shepherd. இயேசுவே நல்ல மேய்ப்பன் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The New Testament says that Jesus is the good shepherd. யோவான் 10:7 லிருந்து 18 வாசிப்போம். இயேசு சொல்றார், நானே நல்ல மேய்ப்பன். John 10:7-18 says Jesus Christ says, I am the good shepherd. ஆடுகள் என்னுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் என்று சொல்கிறார். He says that the sheep will listen to would lay down for them. அங்கே அந்த மேய்ப்பனுடைய சத்தத்திற்கு ஆடுகள் செவி கொடுக்குமா? It says that the sheep will listen to the voice of the shepherd. உங்களுடைய வாழ்க்கையில நன்மையும் கிருபையும் உங்களுக்கு தொடர வேண்டுமானால், In your life, if you want goodness and mercy to நீங்க follow, மேய்ப்பனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். you must listen to the word of the shepherd. மேய்ப்பனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பீங்களா? Will you listen to the voice of the அதனால shepherd? நம்ம சொன்னோம், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். That's why we said the Lord is my shepherd. இந்த இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய நல்ல மேய்ப்பனாய் இருக்கிறார். This Jesus Christ is my good shepherd. ஆடுகளாக எங்களுக்காக தம்முடைய ஜீவனையே கொடுத்தவர். He gave his own life for us, the sheep. இயேசு சொன்னார், நான் இந்த உலகத்திற்கு ஜீவனை கொடுக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படவும் வந்தேன் என்று சொன்னார். The Lord says, I came to give life and to give abundant of life. சாதாரண ஜீவன் அல்ல, பரிபூர்ண ஜீவன். Not just life, but an abundance of life. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. A life that's full of all the blessings abundantly. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, தாவீது சொல்றார், நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். That's why David said, goodness and mercy shall follow. நாம எழுந்து நின்று ஜெபம் பண்ணுவோமா? Let us all stand and pray. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. சரீர பிரகாரமான தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்க போகிறார். God is going to fulfill all those desires of your physical needs. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்க போகிறார். All your spiritual needs, God is going to. உங்க உணர்வு பூர்வமான தேவைகளை கர்த்தர் சந்திக்க போகிறார். All the food and drinks of your body needs, God is going to. ஒருவேளை கடந்த ஆண்டிலே நீங்கள் உங்க சரீரத்திலே எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். Maybe last year you were greatly affected by your body. உங்களுடைய உணர்வு ரீதியாக நீங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். In your emotions you may be greatly affected. அல்லது ஆவிக்குரிய ரீதியாக நீங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். Maybe you are greatly affected by your spiritual needs. ஆனால் ஆண்டவர் இந்த ஆண்டிலே நன்மையும் கிருபையும் உங்களை தொடர போகிறது என்று ஆண்டவர் But சொல்றார். this year surely goodness and mercy shall follow. எல்லாரும் சொல்லுவோமா, நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Let's say goodness and mercy shall follow me. நான் கர்த்தரை பின்தொடருவேன். I will follow the Lord at all. நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். I will dwell in the house of the Lord. திரும்பி சொல்லுங்க, நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Surely goodness and mercy shall follow. சத்தமா சொல்லுங்க, நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். Surely goodness and நன்மையும் mercy கிருபையும் என்னை நிச்சயமாகவே தொடரும். Surely goodness and mercy shall follow. நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். I will dwell in the house of the Lord forever. நான் அந்த நல்ல மேய்ப்பனை பின்பற்றுவேன். I will follow that good shepherd. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாமா? ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு நன்மையும் கிருபையும் எங்களை தொடரப் போகிறபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த புதிய ஆண்டிலே ஆண்டவரே, எங்கள் வாழ்க்கையிலே நீர் நன்மைகளை கொடுக்க போகிறீர். ஆண்டவரே, கிருபைகளை கொடுக்க போகிறீர். அன்பை கொடுக்க போகிறீர். அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். I thank you because all this goodness is going to come to my life, Lord Jesus. I thank you, Father. என் முன்னே
தான் நிறுத்தியுள்ளே எப்போதும் என் முன்னே உம்மை தான் நிறுத்தியுள்ளே என் மீட்பர் நீதானையா குறை ஒன்றும் எனக்கில்லையே என் மீட்பர் நீதானையா குறை ஒன்றும் எனக்கில்லையே என் மீட்பரே என் மீட்பரே என் மீட்பரே என் மீட்பரே எப்போதும் நீதானையா எல்லாரும் சொல்லுவோம் என் முன்னே நீதானையா எப்போதும் நீதானையா you will always before me என் முன்னே நீதானையா எல்லாம் ஆனந்தம் பரிபூரண I will dwell in the house of the Lord. ஆனந்தம் பரிபூரண ஆனந்தம் பேரின்ப நீதானையா நிரந்தர பேரின்பரே பேரின்ப நீதானையா நிரந்தர பேரின்பமே என் நேசரே என் மேய்ப்பரே என் நேசரே என் மேய்ப்பரே எப்போது நீதானையா என் முன்னே நீதானையா எப்போது நீதானையா என் முன்னே நீதானையா என் இதயம் மகிழ்கின்றது உடலும் இணைப்பாயது you can rejoice என்னுடைய ஆமென் மகிழ்கின்றது உடலும் இணைப்பாயது எனக்காகும் தகப்பனீரே பரம்பர சொத்து நீரே எனக்காகும் நம்மை காக்கிற தேவன் அவர் கோல்களோடு தரியும் நம்மை தேற்றும் சொத்து நீரே என் நேசரே என் மேய்ப்பரே என் நேசரே என் மேய்ப்பரே எப்போது நீதானையா என் முன்னே நீதானையா எப்போது நீதானையா என் முன்னே நீதானையா ஆண்டவரே நீர் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பதாக இருக்கிறீர் Lord, you are always in front of me. நீர் என் முன்னே இருக்கிறீர் ஆண்டவரே You are before me. நீர் என்னுடைய நல்ல மேய்ப்பன் You are my good shepherd. நான் உம்மை பின்தொடருவேன் I will follow thee. நீடித்த நாட்களாய் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நிலைத்திருப்பேன் Forever and ever I shall dwell in your இந்த house. ஆண்டு முழுவதிலும் நன்மையும் கிருபையும் நிச்சயமாகவே என்னை தொடரப் This போகிறது whole year surely goodness and mercy will follow me. இந்த நாள் முதற்கொண்டு From this day forth, ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் every single day, இந்த வசனத்தை நீங்க சத்தமா சொல்லுங்க say this word out loud. In the ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க இதை சொல்லி பாருங்க every single day, say this word உங்க out காது loud. கேட்கிற பிரகாரம் சொல்லி பாருங்க Say it so that your ears may hear. அடுத்த ஆண்டு முடிவுல நீங்க வந்து சொல்வீங்க At the end of this year, you will say. இந்த ஆண்டினுடைய முடிவுல நீங்க வந்து சொல்வீங்க At the end of this year, you will say. உண்மையாகவே Surely, உண்மையாகவே surely, கர்த்தர் எனக்கு நன்மையான காரியங்களை செய்தார் the Lord has done goodness unto me. Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம் Clap our hands. Hallelujah. Hallelujah. மிக நன்றி. அமருங்கள். என் பிரியமானவர்களே, கர்த்தர் உங்களுடைய ஆத்துமா வாழ்வது போல நீங்க எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகித்திருக்க வேண்டும் என்று இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த புதிய வருடத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். My beloved, I would like to wish you just like your soul
May all things in your life be prosper and be well. John, can you come down quickly? And Emmanuel also come. So John you and can, Emmanuel. Why? so you can give the papers to everybody. To everybody. இந்த நேரத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பேப்பரும் பென்சிலோ பேனாவோ கிடைக்கப்படும். You're going to get a paper, a pen and a pencil. நீங்க உங்களை எந்த நேரம் கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற, அதாவது போதை பண்ற அந்த ஜெபத்தை நீங்க தேவை என்னது எழுதுங்க. Whatever it is that the prayer that's always bothering you or that's always consistent in your mind, whatever that is that the prayer that you need for the Lord to answer, write that down, list them down on this piece of paper. அதே போல நீங்க தீர்மானம் ஒன்று எடுங்க, நான் இந்த வருடம் எதையாவது நான் கர்த்தருக்காக செய்வேன் என்று. In the same note, make a decision for yourself that this year I'm going to do something for the Lord. நாங்கள் கடந்த வருடத்திலே சொல்லி இருந்தோம், எல்லாரும் வேதத்திலே புதிய ஏற்பாடையாவது பழைய ஏற்பாடையாவது கட்டாயம் வாசித்து முடிக்க வேண்டும் என்று. Last year we said someone must at least finish the whole. Everyone should finish at least the New Testament and the Old Testament at least once. That's the last. தேவன் இந்த வருஷம் அதே போல அநேகர் வாஞ்சித்த பிரகாரம் கிருபை செய்திருந்தார். Just like how many of you wanted, God has fulfilled the ஆக நிச்சயமாக இந்த நாளிலே நீங்க தீர்மானிக்கிற பிரகாரம் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். Surely, just like how you decide, God will fulfill those needs for you. ஆக உங்களுக்கு அந்த தெரியும். நான் எந்த ஜெபத்தை சொல்லுகிறேன் என்றால், தேவை என்று எப்பொழுதுமே கண்ணை திறந்தால் படுக்க போகும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை உங்களோட மனதை கஷ்டப்படுத்தி You go to கொண்டிருக்கும். sleep and when you wake up, there might be something that might be or something that you might need over. அதை எழுதி கொள்ளுங்கள். Write those things down. Yeah. Emmanuel, nobody gave the paper to pastor. Everybody, எல்லாருக்கும் கிடைச்சிச்சா பேப்பரும் பெண்ணும்? Give it to pastor and Create a sound. Wait, just finish. Could I have sound? Please finish. Could I have sound? Oh my God. முடித்தவர்கள் தயவு செய்து அதை அப்படியாக மடித்து வைத்திருங்கள். நாங்கள் இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறோம். கர்த்தர் இந்த ஜெபத்தை நாங்கள் எழுதின காரியத்தை இந்த வருடத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும். Those of you who have written the things down, fold it and keep it. Keep your hand on it. We're going to pray for those things. I know prayer requests. I think I do. You don't have any prayer requests? I think I do. I'm pretty sure you do. ரெடியா? அருமையான நேச இயேசுவே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய
தேவை என்னதென்று நீர் பார்க்கிறீர் ஐயா. Dear beloved Jesus, you see all those needs that your children have. தேவனே, நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருட இறுதியிலே அங்கே நாங்கள் அநேக சாட்சிகள் கேட்க போகிறோம். I surely believe that this year we will hear many more testimonies. நீர் இந்த ஜெபத்துக்கு பதில் அளித்தீர் என்று. That you have answered these prayers. அதே போல எத்தனையோ பேருடைய உள்ளத்திலே ஏதாவது நான் கர்த்தருக்காய் செய்ய வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். In the same manner, many children may have written that they want someone to give something, that they want something from you, Lord Jesus. எதையாவது நான் கர்த்தருக்காக செய்ய That I வேண்டும். want to do something for the Lord. உம்முடைய ராஜ்யம் அங்கே விஸ்தரப்படுவதற்கு For the vast growth of your kingdom, Lord. இந்த கடைசி நாட்களிலே எப்படியாவது மற்றவர்களுக்கு கர்த்தரை சொல்ல வேண்டும். During these end times, somehow I want to share your good news with someone. அந்த வாஞ்சையை நிறைவேற்றும் ஆண்டவரே. Lord, whatever that wants and desires, I'll fulfill them. இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் In Jesus' name I pray. ஆமென், ஆமென், ஆமென். அதை நீங்க உங்கள் வேதாகமத்திலே வைத்துக் கொள்ளலாம். அப்பொழுது நீங்க வருட கல்வத்திலே பார்க்கலாம் எப்படியாக கர்த்தர் உங்கள் தேவைக்கு பதில் அளித்தார். Keep that in the Bible so at the end of the year you can see how God has answered your prayer. காலம் தாமதித்தாலும் ஒரு காரியத்தை மறந்து போகவில்லை. Even though time has passed, I haven't forgotten something. நான் எங்களுடைய சபையிலே சொல்லி இருந்தேன், எங்களுடைய 21ஆம் தேதி நடைபெற்ற சில்ட்ரன்ஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு, அந்த கிறிஸ்துமஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு அங்கே யாரையாவது கூடிய அளவு மக்களை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று. I have said that during the Christmas carol service, someone bring someone into our service. அதிலேயும் தேவனை அறியாதவர்களை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று. Specifically those that haven't that does not know the Lord, bring them to the service. அதிலே 2 பேர் வந்தவர்களிடத்திலே பேப்பர் கொடுத்து சொன்னேன், உங்களை அழைத்தவர்களுடைய பெயர்களை எழுதி தாருங்கள் என்று. And I have said I told them those people that came, I told them to write the name of the person who invited them to come. நான் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது, அங்கே 2 குடும்பத்தினரை எங்களுடைய பிரியாந்தி ரூபன் அவர்கள் அழைப்பு கொடுத்து அவர்களை அங்கே ஊக்கப்படுத்தி அழைத்திருந்தார்கள். 2 families, brother Ruben and sister Priyanti, have invited and they came. ஆகையால் அவர்களுக்கு நாங்கள் சபையின் சார்பாக ஒரு சின்ன அன்பளிப்பை கொடுக்கிறோம். So because for winning that we give a small gift. அதுல என்ன என்றால் முக்கியமானது கீழ்ப்படிவு, சபைக்கு கீழ்ப்படிவு. The most important thing is obeying or obedience to the church. எங்களுக்கு சகோதரர் மைக்கேல் வரவில்லை. நான் இவ்வளவு அவருக்கு தெரியாது நான் இப்படி செய்கிறேன் என்று. சகோதரன் மைக்கேல் அங்கே ஒரு குடும்பத்தினரை அழைத்து வந்தார். அடுத்த நாள் இன்னொரு சகோதரனையும் அழைத்து வந்திருந்தார். Brother Michael brought in one family and then the following day he brought another brother to the service. So I got him a gift also. He didn't know that he was receiving a gift today. ஆகையால் நாங்கள் அவர் வராவிட்டாலும் நாங்கள் கரங்களை தட்டுவோம். யாராவது இந்த செய்தியை பாஸ் பண்ணுங்க, இன்றைக்கு அவருக்காக நாங்கள் கைத்தட்டி வாழ்த்தி இருக்கிறோம். Someone please pass the message along. இங்கே நாங்கள் ஆராதனை முடிந்து நாங்கள் வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்த வசனமும் அங்கே பின்னாலே என்னுடைய கணவனார் அங்கே கேலண்டரும் வைத்திருக்கிறார். As you pass through, we have the promises, and then also you can see the calendars in the back as well. அதே போல முடிந்த உடனே ஓடிடாதீங்க, உங்களுக்கு நிறைய ஆகாரங்கள் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Please don't run away quickly. We have a lot of food prepared for you. எங்களுடைய ஸ்ரீலங்காவிலே இப்படித்தான் செய்வோம். ஆராதனை முடிந்த உடனே புது வருஷம் அன்றைக்கு பால் சோரோடு அங்கே வருஷத்தை தொடங்குவோம். We start the new year off with milk rice, so we have the same tradition we follow, and we have that here as well. அதே போல பலகாரங்கள் எல்லாம் இருக்கு. நல்ல ஒரு ஃபெலோஷிப்பாக சாப்பிட்டு ஆறுதலாக போகலாம். And we have many shorties or many appetizers and all these other things you can also enjoy and taste. எல்லோரும் எழுந்திருப்போமா? Please stand up while we go through the benediction. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்தரி,
அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. அவரை அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கடுகுக்கு சமானமாய் என் வயது திரும்ப வாழ வைத்து போலாகிறது. ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் நீதி நியாயத்தையும் செய்கிறார். ஆமென், ஆமென். நம்முடைய தேவனுடைய அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பரிசுத்தாவியானவருடைய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நம் அனைவரோடும் கூட இயேசுவின் 2ஆம் வருகை வரைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் மீண்டும் வாழ்த்தி ஐக்கியப்பட்டு கடந்து செல்வோம். Oh, no.